बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। सो अज फिर एक नवा विषय लैके हाजिर हाँ। अज का विषय साडा लोकतंत्र बारे रहेगा। अज की वीडियो के आपां लोकतंत्र बारे गल्लां करांगे। लोकतंत्र की है, उहदियां विशेषतावां की ने, जेकर आपां लोकतंत्र नूं सौखे शब्दां च समझना होवे तां ओह किहड़े-किहड़े खास शब्द ने जां की लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र के फायदे की ने अजोके संसार दे विच, जां लोकतंत्र तो इलावा होर भी कोई सरकार जिहड़ी है वो चलती है इस दुनिया दे विच जां पूरे वक्खो वक्खरे देशां दे विच। सो इस बारे आपां गल्लां करांगे। विद्यार्थियों के भी कुछ चंके ने, उन्होंने अपने सवाल भेजे ने। सो वो भी अपने जिहड़े बच्चे ने वो अपने किसी रिप्रजेंटेटिव द्वारा जो सवाल पूछ सकते हैं। सो बहुता लंबा समय मैं ना लेंदा होया, सो मैडम गुरप्रीत कौर हाजिर ने साडे नाल। सत श्री अकाल मैम। सो अज का जो अज की वीडियो शुरू करते हैं लोकतंत्र तो। मैम पहला मेरा सवाल ये है कि लोकतंत्र है की? लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का तो बनया है, जिन्होंने पंजाबी च लोकतंत्र कहने हैं जेकर शाब्दिक तौर पर वेख्या जाए। तो अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द जोड़ा है वो ग्रीक भाषा के डेमो ते क्रेटिया तो लिया गया है। डेमो का मतलब लोक ते क्रेटिया मतलब शासन। मतलब लोक डेमो लोक ते क्रेटिया मतलब शासन। जे इस हिसाब नाल समझा जाए तो लोकतंत्र की जिहड़ी एक खास परिभाषा जिहड़ी इब्राहिम लिंकन ने दी सी, जिसनूं असीं अज तक जिहड़ा है लोकतंत्र की परिभाषा देण दे लई, लोकतंत्र का अर्थ दस्सण लई, लोकतंत्र नूं समझाउण लई वरतदे आए आ। जिसका मतलब है, जिस विच उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र वो सरकार है, वो प्रणाली जिहड़ी कि लोकां दी लोकां लई ते लोकां द्वारा है जी। पर जेकर असीं इसनूं एक सटीक जां पक्की परिभाषा मान लीए तो ये असीं नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र नूं होर भी कई अर्थां विच जिहड़ा है वो समझाया जा सकता है। पर फिर भी जिहड़ा है लोकतंत्र लोकां दी ते लोकां द्वारा बनाई हुई सरकार, जिस दे विच लोकां द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े आ लोकां दी रहनुमाई करदे आ ते लोकां उपर जिहड़ा है शासन चलाउंदे आ जी। अच्छा, सौखे शब्दां च बच्चियां वास्ते जे दसना होवे, बच्चियां नूं दसना होवे सौखे शब्दां च, सरल शब्दां च कि लोकतंत्र की है? लोकतंत्र नूं जेकर सौखे ते बिल्कुल सरल तरीके नाल समझना होवे तो मान लो तुसीं अपने घर च रहिंदे हो ते तुहाडे घर दे विच बच्चे भी ने, तुसीं आप भी मतलब पति पत्नी रहिंदे हो, तो जेकर पति दी जां पिता दी ही इच्छा नूं जिहड़ा है हमेशा जिहड़ा है वो मन्निया जांदा है, जां उसदे हुकम नूं मन्निया जांदा है, जां उसने जो कहता है कि घर विच ओही होना चाहिदा है, ते हर एक नूं चाहे वो किसी दा जी करदा होवे जां ना करदा होवे उहनूं ओहदी गल मन्नणी पैंदी होवे तां उहनूं असीं कहांगे कोई एक तरह दा तानाशाह है, वो लोकतंत्र नहीं है। पर दूजे पासे जेकर हरेक बंदे की इच्छा नूं पूरी जिहड़ी आ वो समान मन्निया जांदा है, उहनूं सन्मान दिता जांदा है। जेकर बच्चे ने कहा है कि मैनूं खाण लई अज आही चीज़ चाहिदी आ जां मैनूं आ पसंद नहीं है तो मैं खाना चाहना है, तो उसकी इच्छा नूं भी मन्निया जांदा है। पर जे ये कहा जाए कि रोज़ दे रोज़ जिहड़ा है वो एक घर का जिहड़ा मुखी आ उसके कहण अनुसार बाकी जीआं नूं वो चीज़ भावें पसंद भावें नहीं पर उन्होंने वो भी करना पैंदा होवे तो लोकतंत्र नहीं है। जे लोकतंत्र तां है जेकर हरेक बंदे की इच्छा नूं बराबर का सन्मान दिता जाता है तो उसकी गल नूं मन्निया जाता है। जेकर मेरी जिहड़ी गल है उन्होंने भी उन्ना ही मन्निया जाता है, मेरे पति की गल नूं भी जिहड़ा है वो बराबर मन्निया जाता है, मेरे बच्चे की जिहड़ी गल है वो भी सुनी जाती है, तो असीं ये मन्नांगे कि साडे घर विच लोकतंत्र है। मतलब कि गल कहण तो भाव है कि तुसीं लोकतंत्र च तुहाडी गल तुसीं किसे ठोसदे नहीं कि यही करो। लोकतंत्र दे विच एक सलाह भी है, लोकतंत्र दे विच सारिਆਂ दी मर्जी है, लोकतंत्र च सारिਆਂ दी इच्छा जिहड़ी है वो रल के घर चलाउंदी है, ना कि इक्के बंदे दी, एक बच्चे की जां एक पति की जां एक पत्नी की। सगों एक सलाह है, ये सारिਆਂ दा रल के कीता होया फैसला जिहड़ा है वो है। अच्छा, मान लो जो दो गल्लां ने घर दे विच पति पत्नी भी है, पति ते बेटा या बेटी एक पासे ने ते पत्नी एक पासे है ना, या पत्नी ते बेटा एक पासे है, पति कल्ला एक पासे है, तां बहुतात ही होगी जेडे दो जने हो गए, तीन जने होणगे। क्योंकि लोकतंत्र का नियम ही ये है कि लोकतंत्र को अज तक अपनाया ही इसे रूप च गया है कि जेडे पासे मेजोरिटी होगी, जेडे पासे बहुतात होगी गल ओदी मन्नी जाऊगी, जिस पासे जेडे घट लोग होणगे घट जिहड़ी इच्छा होगी उस गल नूं नहीं मन्निया जाऊगा। बल्कि कई बार तो फिर इतना हो सकता कि हो सकता दो जने जिहड़े है वो रल के एक गलत फैसला कर सकते। हाँ, ये भी बहुत ही बार जिहड़ा है वो संभव है कि मतलब जिहड़ा गलत फैसला भी हो सकता है, पर हुण लोकतंत्र दे विच बहुत ही बार अपनाया ही इंज जांदा है कि बहुतात नूं ही जिहड़ा है वो महत्वपूर्ण मन्निया जांदा है, ते जिहड़ी घट लोकां दी चाहे वो मतलब सही फैसला होवे चाहे वो बुद्धिमानी वाली गल होवे पर उहनूं जिहड़ा नकारिया जांदा है, ते जिहड़ी गल जिहड़ी बहुतात वाली है जां बहुते लोकां दी उहनूं मन्निया जांदा। लोकतंत्र दे विच ज्यादातर इंज हुंदा है, मतलब ज्यादातर नहीं पक्के तौर ते हुंदा है, इंज हुंदा।
कि जेकर कोई भी काम तुसीं करना वा, जेकर उस वोटां पवा के वेखदे आपां कि कौन कौन ये काम करना चाहुंदे आ, कौन नहीं करना चाहुंदे, जेकर वध लोकां दी गिणती चाहे एक भी वधिया है ना, अध नालों एक भी वधिया तां ओह जिहड़ी आपां नूं मेजोरिटी मान लेने हैं। सो लोकतंत्र मेजोरिटी दे बेस ते मेजोरिटी दे बेस ते बिल्कुल। हाँ, इसे वास्ते मैं कहा कि लोकतंत्र नूं असीं एक परिभाषा विच नहीं बन सकदे, इनू असीं इहदे कई लक्षण ने या कई मतलब रूप ने जिन्हां तों असीं इहनूं समझ सकदे हां। बिल्कुल, कोई लोकतंत्र तो भाव है कि लोकां दा शासन, जिथे लोकां वध लोकां दी जिहड़ी इच्छा होगी ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। अच्छा, लोकतंत्र के अलावा होर किहड़े तंत्र हो सकते हैं? इस सवाल का अज का हिस्सा नहीं, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, इस तो इलावा कुछ देशों के विच जिहड़ा है राजतंत्र आ, इस तो इलावा जिहड़ा है तानाशाही सिस्टम आ, जिन्हों असीं डिक्टेटरशिप भी कहने आ। इस तरह के जिहड़ा है ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच उन्हां देशों के जिहड़े राजनीतिक हालात आ उस हिसाब नाल उत्थों दे समाजिक ते राजनीतिक हालातां दे हिसाब नाल हर एक देश ने अपने अपने हिसाब दे नाल उत्थों दा जिहड़ा है जिहड़ी सरकार उहदी किस्म नूं अपनाया है। ठीक है, जेकर असीं कुछ राजे जां राणी दे राज की गल करिए तो यह मन्निया जाता है कि लोग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपनी इच्छा जिहड़ी आ ਉਹ प्रगट करते हैं, पर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ लोकतंत्र नहीं मान सकते जिथे राजे जां राणी का राज आ। उसका ये रीजन है कि ठीक है लोग अपनी इच्छा के हिसाब नाल राजे नूं अपना राजा मान लेंदे आ, पर असल में की होंदा है कि जिहड़ा राजे की फैमिली दे विच राजे तो बाद ਉਹਦੇ पुत्र ने ਉਹਦਾ उत्तराधिकार संभालना है, जिस दे विच लोकां द्वारा मन्निया ही हुंदा वा कि उसका जिहड़ा उत्तराधिकारी ਉਹਦਾ पुत्र जां ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਜ संभालूगा। उस दे विच लोग अपनी वोट नहीं दिंदे जां अपनी इच्छा जिहड़ी आ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ नहीं प्रगट करते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ही पैंदा है, इसलिए ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ लोकतंत्र नहीं मान सकते। इसी तरह जेकर किसी देश दे विच किसी एक शक्तिशाली बंदे ने जां किसी आर्मी जनरल ने अपनी सरकार किसी बड़ी हुई सरकार नूं देख के अपनी सरकार बना ली है, तो उस सरकार नूं भी असीं जिहड़ा है वो असीं लोकतंत्र का नाम नहीं दिंदे, भावें वो बाद विच रेफरेंडम भी करवा लैंदा है, उस सरकार नूं भी असीं तानाशाही सरकार बना ली। इसलिए हर देश ने अपने राजनीतिक हालातां दे हिसाब नाल वखरियां सरकारां जिहड़ियां ने उन्हां नूं अपनाया। हाँ, आपां इस भी होने आ जिवें तुसीं गल कीती होणे आर्मी की गल कीती है, मिलिटरी किसी देश ते कब्जा कर लीती है, पर उस तो पहला एक होर सवाल है कि क्यों आप किवें कह सकते हो तुसीं कि लोकतंत्र है वही सफल आ जां दूजे सफल नहीं, डिक्टेटरशिप सफल नहीं, जां जेकर राजा है वो राजतंत्र सफल नहीं, कला जिहड़ी लोकतंत्र ही सफल क्यों? एक्चुअली लोकतंत्र के सफल होने ये मतलब लोकतंत्र के प्रति लोगों की जिहड़ी है श्रद्धा आस्था जिहड़ी ज़्यादा है, जां लोग जिहड़े लोकतंत्र नूं ज़्यादा पसंद करते हैं, उहदा सीधा सीधा अर्थ ये है कि लोकतंत्र दे विच लोकां नूं अपनी इच्छा प्रगटाउण दा, अपनी जिहड़ी सरकार बनी हुई सरकार जिहड़ी आ उहदे जिहड़ा प्रोटेस्ट करन दा, उहदी क्रिटिसिज्म करन दा अधिकार हुंदा है, उहदी आलोचना करन दा अधिकार हुंदा है। जे सरकार सही काम नहीं करदी तां सरकार नूं आलोचना सहन करनी पैंदी है, ते सरकार नूं भी पता है कि आउण वाले समय दे विच जिहड़ा जेकर लोकां दी वोटां फिर तो प्राप्त करनियां है तां सानूं लोकां दी इच्छा दे हिसाब नाल काम करना पਊਗਾ। ते इस करके लोकां नूं अपना क्योंकि अपने विचार प्रगट करन दा मौका मिलदा है, ते लोग जिहड़े सरकार अपनी आप चुनदे आ, जिस रीजन करके जिहड़ा लोकतंत्र आ वो ज़्यादा सफल सरकार मन्नी जांदी, ज़्यादा सफल जिहड़ा तंत्र मन्निया जांदा है। अच्छा हुण जो आप गल करते अपने गुआढ़ी देश की, इत्थे भी काफ़ी वार इस तरह चुका वा कि लोकतंत्री सरकार चल रही है, चलती चलती उपर रातों रात जो वो आर्मी ने कब्जा कर लिया, उस देश में पूरे अपने कब्जे ले लिया ना, अपने उत्थे आर्मी का राज हो गया। सो ये इस तरह का की जो वर्तारा वा ये क्यों वापरदा है? एक्चुअली जेकर असीं अपने गुआढ़ी देश पाकिस्तान की गल करिए तो इस देश के विच बार बार जिहड़ा है तानाशाही सरकार जां जिहड़ी आर्मी की सरकार जिन्हां ने पहला आर्मी के जनरल रह के उस तो बाद जिहड़ा उन्होंने चलती हुई जिहड़ी लोकतंत्र उहनूं हटा के ते उहदी थां ते अपना शासन कायम कीता। उहदा रीजन ये है कि उत्थों दी जिहड़ी फौजी जनरल ने जां फौजी मुखी ने वो अपने देश के जिहड़े राजनीतिक नेता ने जां जिहड़े मुखी ने ना उन्हां दे नाल उन्हां दे हर एक काम दे विच जिहड़े हिस्सा लैंदे आ, चाहे उन्होंने किसी विदेशी दौरे ते जाना है, चाहे उन्होंने देश के विच किसी तरह के कोई सलाह मशवरा करना है, तो फौजी मुखी भी उन्हां दे नाल जिहड़े उन्हां सारे मशवरिਆਂ दे विच उन्हां सारी मीटिंग्स दे विच हिस्सा लैंदे आ, जिस दे करके जिहड़े फौजी मुखी उन्हां सरकारां दीयां कमजोरियां तो जाणू हुंदे आ, ते जदों भी उन्हां नूं मौका लगदा है कि सरकार कमजोर हो रही है जां सरकार सही फैसले नहीं लै रही, तां उत्थों दी जिहड़ी सेना दे मुखी सेना जिहड़ी आ वो सारी वो अपने हत्थ विच करके ते देश दा शासन अपने हत्थ विच कर लैंदे ने, अपने हत्थ विच लै लैंदे ने। इवें जिवें 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ परवेज़ मुशर्रफ ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਘਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਫਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਵੇਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਫਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਫਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ 7 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਾਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇ?
इस तरह की। हाँ जी, ये गल मन्नी जाती है, पर फिर भी सरकार ने समय-समय ते जिहड़ा है वो गरीबी नूं, भुखमरी नूं, अनपढ़ता नूं दूर करन दे लई जिहड़े वो कई महत्वपूर्ण फैसले लए, कई महत्वपूर्ण जिहड़े कानून है उन्हां नूं बनाए गए, जां पहले कानून जिहड़े उन्हां 'च सोध कीती गई है। जेकर असीं अनपढ़ता दी गल करिए तां जिहड़ा सिੱਖਿਆ ਦਾ अधिकार है ਉਹਦੇ तहत जिहड़ा है वो बेसिक एजुकेशन देण दा जिहड़ा है मुफ्त ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। अच्छा, मेरा एक और इसका थोड़ा मेरा इस चीज़ में डिफरेंसेस ने मेरे, मैं सोचना कि जो लोकतंत्र और डिक्टेटरशिप है वो ज़्यादा वही है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਉਹਦੀ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ CEO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। हाँ मैम, पर जे वो बंदा सियाना होगा, समझदार होगा, मतलब ईमानदार होगा अपने काम प्रति, तो फिर मैनू तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई समस्या आऊगी। हाँ, वो सियाना ते समझदार बंदा दा जिहड़ा है वो लोकतंत्र विच भी हो सकता है। जेकर जिहड़ा है वो एक ही पार्टी को बहुमत प्राप्त करके कोई जिहड़ा नेता प्रधानमंत्री बन गया, मुखी बन गया, देश की सरकार का मुखी बन गया, तो वो भी समझदार होवे, जेकर उन्होंने किसी का दबाव ना होवे तो वो भी बंदा जिहड़ा है वो छेती ते सही फैसले जिहड़ा है वो लै सकता है। मैं तो ये मेरे हिसाब नाल जिहड़ा लोकतंत्र दे विच भी जेकर जिहड़ा एक सही ते सियाना समझदार बंदा होवे तां वो भी अपने फैसले जिहड़े टाइम सिर जिहड़े दे सकदा है। पर गल इत्थे फिर हो गई ना, एक समझदार बंदा एक ही होगा, एक बंदी चलनी नहीं। समझदार ते एक सियाना समझदार बंदा वा, उस तो इलावा जेकर 100 समझदार बंदा वा ते 300 समझदार नहीं, तां चलनी सिर्फ जिहड़ा 300 समझदार नहीं उसे दी है, ना कि 100 समझदार दी। क्योंकि लोकतंत्र दी सब तो वड्डी खनामी है, सब तो वड्डा ओहदा जिहड़ा आपां कह सकदे हां कि एक पिछड़ा हुआ पक्ष जिहड़ा ये है, ड्रॉबैक ये है कि उत्थे जाके जिवें कहंदे ना कि 49 घोड़े होण ते 51 खोते होण ते 51 खोते दी चलनी है, ना कि 49 घोड़ियां दी। सो ये इत्थे जाके थोड़ी मुश्किल ये आ जाती है कि जिहड़े पक्ष दे विच जो लोग वध भुगतणगे फैसला उही होएगा, भावें सियाने बंदे 49 एक पासे जिन्ना जो लाल अपना नहीं जी आ गलत आ गलत आ गलत हो रहा, वो किसी ने मननी। जेकर दूसरे पक्ष वाले दूजे लोग कहेंगे कि नहीं जी आ ठीक है, सो ये चल रहा। सो मैनू लगता कि मैं जो अज तक सोचता वा जां जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी तंत्र जिहड़ा वो 100% जिहड़ियां ना वो खूबियां नहीं होंदियां ते किसी भी तंत्र 100% कमियां नहीं होंदियां। सो मैं निजी तौर पर सोचता हाँ, तुहाडी अपनी बड़ी वखरी निजी राय हो सकती है कोई भी। सो लोकतंत्र ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਤੰत्र ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਆ।
पर जेकर असं सीधा ही तानाशाह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।